अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यवर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तनिकाराय प्रणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गिरीगुरुं प्रणमामि मोदिना भूतं सुरच्च मादात्मैवत्तनाथश्रीभक्तिसारकरसीकरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतिं निष्ठां श्रीमत्पारायणं कुजमने प्रणतोऽस्मि नित्यं श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमधीमहे धीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति वशीशभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् पद्मजे स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः पर्षतं विघ्नं विघ्नं च सातातं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्यागारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनोपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनत्कारं चित्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलिनं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यकमलकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नमामि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगेनाथाय रुक्मीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे तुल्लारविन्दाय तपत्नेत्र येन त्वया कीलपूर्णः वैज्ञानिको ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यज्ञाः वशीकृपेण वहिनी कर्णेन वैलाकुला विश्वक्तामविकर्णघोरमकरादुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरणनदीकैवर्तके धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि अस्ति तदन्यत्र यन्ने नास्ति न तत्क्वचित् अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणम्यतोऽधिकं महात्मात् भारवत्माच्च महाभारतमुच्यते। अथ श्रीमन्महाभारतशान्तिपर्वे राजदत्तपर्वः 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 187 ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ವ್ಯಾಸನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಹಯಗ್ರೀವ ಎಂಬ ರಾಜನ ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಹೇಳಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಬೋಧಿಸಿತು. ಶಂಖಲಿಖಿತೋಪಾಖ್ಯಾನ ಆಯಿತು. ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಧರ್ಮಪುತ್ರ, ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಧೀರ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಮನೋವರ್ತಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಅನುಭವಿಸು. ನಹುಷಪುತ್ರನಾದ ಯಯಾತಿಯಂತೆ ನೀನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದವರು. ಈಗ ಆ ದುಃಖ ತೀರಿತು. ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿ. ನೀನು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರೊಡನೆ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ದೇವತೆಗಳ ಪಿತೃಗಳ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳ ಋಣವನ್ನು ಮೊದಲು ತೀರಿಸು. ಆಗಲೇ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಸರ್ವಮೇಧ ಅಶ್ವಮೇಧ ಎಂಬ ಯಾಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸು. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಉತ್ತಮ ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀಯೆ. ಮೊದಲು ನೀನು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರಿಂದ ಬಹುದಕ್ಷಿಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಎಣೆಯಿಲ್ಲದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು.
ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನಿನ್ನೆಷ್ಟು ಬಂತೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಧರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗದಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶತ್ರು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸತಕ್ಕವನಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅವರನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು ಧರ್ಮಯುಕ್ತ ಎಂದು ಧರ್ಮಜ್ಞರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಉಪಮಾನ, ಆಗಮ, ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ, ಐತಿಹ್ಯ, ಸಂದೇಹ, ನಿರ್ಣಯ, ಆಕಾರ, ಇಂಗಿತ, ನಡತೆ, ಚೇಷ್ಟೆ, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ಹೇತು, ದೃಷ್ಟಾಂತ, ಉಪನಯ, ಉಕ್ತಿ, ನಿಗಮನಗಳು ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು, ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಸಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ ಎಂಬ ಇವು ಉಳಿದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಎನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವನೇ ದಂಡವನ್ನು ಸಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನು. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸತಕ್ಕಂಥ ದಂಡವು ರಾಜನನ್ನೇ ಕೊಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಣೀತವಾದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ರಾಜನು ದೇಶ ಕಾಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೇನೋ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಜೆಗಳ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ರಾಜನು ಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ರಾಜನು ಪ್ರಜೆಗಳ ಪಾಪದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡಿಬೇಕಾದ ರಾಜ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ, ಕೇಳು. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಭಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಸಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆ ನೋಡಬೇಕು. ರಾಜನು ನ್ಯಾಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ದೈವ ವಶದಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ನಿಂತು ಹೋದರೂ ಅವನು ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆದಂತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾಜನು ತನ್ನ ಬಲದಿಂದಲೂ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಯೇ ತೀರಬೇಕು. ಪಾಪಾತ್ಮರನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಶೂರರನ್ನ, ವೃದ್ಧರನ್ನ, ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಗೋಧನವುಳ್ಳವರನ್ನ, ಧನಾಢ್ಯರನ್ನ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನೇ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಣಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಪುಣರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನೇ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯವಹಾರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ರಾಜನು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತವಾದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ತನ್ನ ದಂಡ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅವನ ನೀತಿಯ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ವೇದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವರನ್ನೇ ರಾಜನು ಯಾಗ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು. ವೇದ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಚರರಾಗಿ ತರ್ಕದಲ್ಲಿಯೂ ದಂಡ ನೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪಾರಂಗತರಾದ ಪಂಡಿತರನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ಗುಣಾಢ್ಯ ಎಂದು ತೋರಿದು ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜನು ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸದೆ, ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ಪೂಜಿಸದೆ, ವಿನೀತನು ಅಲ್ಲದೆ ಗರ್ವಿಯಾಗಿ ಅಸೂಯ ಭಾವವುಳ್ಳವನು ಅರಸನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯೋದಲ್ಲದೆ ದುಷ್ಟನೆಂಬ ಅಪವಾದಕ್ಕೂ ಈಡಾಗ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮರಾಜ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಷಾಮ ಮೊದಲಾದ ದೈವಿಕ ಸಂಭವಗಳಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಚೋರರಿಂದಲೋ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾದರೆ ರಾಜನೇ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀತಿ ತಪ್ಪದೆ ದೇಶವನ್ನು ಭರಿಸತಕ್ಕಂಥ ರಾಜನಿಗೆ ಪಾಪ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ರಾಜನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ದೈವಿಕವಾಗಿ ಫಲಕಾರಿಯಾಗುವುದೂ ಉಂಟು, ನಿಷ್ಫಲವಾಗುವುದೂ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಅರಸನು ತನ್ನಿಂದಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಲಾರ. ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಉಂಟು. ಶೂರನು ಬಹಳ ಸಾಧು ಚರಿತ್ರವುಳ್ಳವಾದಂಥ ಹಯಗ್ರೀವ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ. ಮೊದಲು ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತು ತಾನು ಅಸಹಾಯನಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಂದ. ಕೊನೆಗೆ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತನಾದ. ಹೀಗೆ ಆ ಪುರಾತನ ರಾಜರ್ಷಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ. ಈ ಮಹಾರಾಜ, ಆ ಹಯಗ್ರೀವನೆಂಬ ರಾಜನು ಶತ್ರು ನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿಯೋ ಪ್ರಜಾಪಾಲನದಲ್ಲಿಯೋ ತನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರಿ ಸುಖಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು. ಆ ಹಯಗ್ರೀವನು ತನ್ನ ಕ್ಷತ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಛೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕಳ್ಳರಿಂದ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಸ್ವಕರ್ಮದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಯೇ ಈಗ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೌರವೇಂದ್ರ, ರಾಜರಿಗೆ ಯುದ್ಧವೆಂಬುದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಯಜ್ಞ. ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಧನುಸ್ಸೇ ಯೂಪವು, ನಾಣಿನ ಹಗ್ಗವೇ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಗ್ಗ, ಬಾಣವೇ ಸೃಕ್ಕು, ಖಡ್ಗವೇ ಸೃಕ್ಕು ಸುವೆ 2 ಹೋಮ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ದ್ರವ್ಯ ಅಥವಾ ಸೋಟುಗಳು, ರಕ್ತವೇ ಆಜ್ಯ, ತುಪ್ಪವು, ರಥವೇ ಅಗ್ನಿವೇದಿಕೆ, ಕಾಮ ಮೂಲವಾದ ಕ್ರೋಧವೇ ಅಗ್ನಿ,
4 ರಥಾಶ್ವಗಳೇ 4 ಮಂದಿ ಋತ್ವಿಜರು. ಅಂತಹ ಯುದ್ಧ ಎಂಬ ಪವಿತ್ರವಾದ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಆಹುತಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಹಯಗ್ರೀವನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಆಹುತಿ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ವಿಮುಕ್ತನಾಗಿ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಳ್ಳೆ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದಲೂ ಧರ್ಮದಿಂದಲೂ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಕೀರ್ತಿಯುಳ್ಳ ಗಳಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಹಯಗ್ರೀವನು ಈಗ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸುಖಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಅಶ್ವಗ್ರೀವನು ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ಸಾಹಯುಕ್ತನಾಗಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ಯಾಗಾದಿ ದೇವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಕ್ಕರೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಂಡನೀತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಈಗ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖದಿಂದಿದ್ದಾನೆ. ವಿದ್ವಾಂಸನು, ತ್ಯಾಗಿಯು, ಶ್ರದ್ಧಾಳುವು, ಕೃತಜ್ಞನೂ ಆದಂತಹ ಆ ಹಯಗ್ರೀವನು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಮದಿಂದ ಪಾಲಿಸಿ ಪೂಜ್ಯರು ಮೇಧಾವಿಗಳು ಆದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿ ಈಗ ಸುಖದಿಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರಾಜನ ವೇದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯವನ್ನು ಆಯಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಈಗ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಖಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದವನು, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದವನು, ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿದವನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವವನು, ನೀತಿಯಿಂದ ದಂಡಧಾರಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಆಹುತಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಸತ್ಪುರುಷರು ಅವನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಈಗಲೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಪುಣ್ಯ ಕೃತಿಯಾದ ಮಹಾತ್ಮನು ವೀರಯೋಗ್ಯದ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಈಗ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರಂತೆ ನೀನು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ವ್ಯಾಸನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ರಾಜಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾ ಸೇನಜಿತ್ ಎಂಬ ರಾಜನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ. ಹೇ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ, ಧರ್ಮರಾಜನು ವ್ಯಾಸಮುನಿಯ ಹಿತವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಜುನನು ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಮಹರ್ಷಿಯೊಡನೆ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇ ಮುನೀಂದ್ರ, ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ರಾಜ್ಯವಾಗಲಿ ವಿವಿಧ ಭೋಗಗಳಾಗಲಿ ಈಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಾಗಿಲ್ಲ. ದುಃಖ ಮುಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಪುತ್ರರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗೋಳಿಡುತ್ತಿರುವ ಆ ಕುರುಕುಲ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಆಕ್ರಂದವನ್ನ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದಂತಿದೆ ಎಂದ. ಆಗ ಪ್ರಾಜ್ಞನು ಧರ್ಮಜ್ಞನೂ ಆದಂತಹ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯು ಧರ್ಮರಾಜನ ಕುರಿತು, ಹೇ ಧರ್ಮರಾಜ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ದುಃಖಪಟ್ಟ ಫಲ ಏನು? ಕರ್ಮಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಯಾಗಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪುರುಷನನ್ನು ತಿರುಗಿ ಪಡೆಯಲಾರರು. ಇವರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಪುರುಷನನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಲಯೋಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ದೈವದಿಂದ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾಲವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕಾಲವೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಲಿ ವಿಧಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಕಾಲಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಿಕ್ತನಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮೂರ್ಖನಿಗೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಕಾಲವೇ. ಭೂಮಿಯಾದರೂ ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದು. ಶಿಲ್ಪಗಳು ಮಂತ್ರಗಳು ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಲಿಸಲಾರವು. ಔಷಧಿಗಳು ಬೆಳೆಯಲಾರವು. ಕಾಲವು ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಗಾಳಿಯು ಬಿರುಸಾಗಿ ಬೀಸೋದು, ಕಾಲದಿಂದ ಮೇಘಗಳು ಮಳೆ ಬೀಳಿಸೋದು, ಕಾಲವು ಬಂದಾಗಲೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತಾವರೆ ನೈದಿಲೆಗಳು ಹರಡೋದು, ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷಗಳು ಫಲಿಸೋದು. ಶುಕ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳೆರಡು ಕಾಲ ಕ್ರಮದಿಂದಲೇ ಬರುವುದು. ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಚಂದ್ರನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ಫಲಗಳಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಬೇಗದಿಂದ ಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸರ್ಪಗಳು, ಮೃಗಗಳು, ಆನೆಗಳು, ಬೆಟ್ಟದ ಜಂತುಗಳು ಇವೊಂದು ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಕಾಲವಿಲ್ಲದೆ ಗರ್ಭ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶೀತೋಷ್ಣಗಳಾಗಲಿ ಮಳೆ ಆಗಲಿ ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಜನನವನ್ನ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲವು ಬಂದ ಹೊರತು ಮಗು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಲವು ಬಂದಲ್ಲದೆ ಯೌವನವೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ ಮೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉದಯ ಅಸ್ತಮಗಳಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರನಿಗಾಗಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕಾಗಲಿ ಪರ್ವಕಾಲ ಬಂದ ಹೊರತು ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ದುಃಖಾರ್ಥವಾದ ಸೇನಜಿತ್ ಎಂಬ ಅವನು ಹಾಡಿದ ಗೀತೆಗಳು ಕೆಲವುಂಟು. ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ ಕೇಳು. ದುಸ್ಸಹವಾದ ಕಾಲಗತಿ ಎಂಬುದೇ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಧಿಸೋದು. ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿನ ಜಂತುಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಲದಿಂದ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿಯೇ ಸಾಯೋದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವರೆಂದು, ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುವರೆಂದು ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರದ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರತು ವಾಸ್ತವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಕೊಲ್ಲುವವನು ಇಲ್ಲ, ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವವನು ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಂದ ಹಾಗೆ ತೋರ್ಬಹುದು,
ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಭ್ರಾಂತಿ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಜನನ ಮರಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ಹೋದಾಗಲೂ, ಪತ್ನಿ ಪುತ್ರನಾಗಲಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಲಿ ಮೃತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಲೂ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಎಂತಹ ದುಃಖ ಬಂದಿತು ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶಿಸಿ ಹೊರಗುತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ದುಃಖ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯನು ಇಲ್ಲದ ದುಃಖವನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದಲೇ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀನೇಕೆ ಮೂಢನಂತೆ ದುಃಖ ಪಡಬಾರದವರಿಗಾಗಿ ದುಃಖ ಪಡ್ತೀಯೇ? ದುಃಖಕ್ಕೆ ಎಡೆಗೊಟ್ಟ ಹಾಗೆಲ್ಲ ದುಃಖದಿಂದ ದುಃಖಗಳು, ಭಯದಿಂದ ಭಯಗಳು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವುದಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನಿಲ್ಲ. ದೇಹವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತವಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ ಯಾವ ವಸ್ತುವು ತನ್ನದಲ್ಲ. ಇವುಗಳು ಒಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ತನಗೆ ಹೇಗೋ ಇತರರಿಗೂ ಸ್ವಂತವೇ ಎಂದು ತಿಳಿದವನು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಲ್ಲ. ದುಃಖಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರಣಗಳುಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಸಂತೋಷಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳುಂಟು. ಈ ದುಃಖ ಸಂತೋಷಗಳು ಮೂಢರನ್ನ ಹೊರತು ಪಂಡಿತರನ್ನ ಆವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕಾರಣಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಿಯವಾಗಿಯೂ ದ್ವೇಷಿಸತಕ್ಕವುಗಳಾಗಿಯೂ ತೋರಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಚಕ್ರದಂತೆ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಎಂಬುದೇ ಹೊರತು ಸುಖ ಇಲ್ಲ. ದುಃಖ ಎಂಬುದು ತೃಷ್ಣೆ ಎಂಬ ಮನೋರೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಬಾಧೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಸುಖವು ತೋರುವುದು. ಹೀಗೆ ಸುಖದ ಹಿಂದೆ ದುಃಖವೋ, ದುಃಖದ ಹಿಂದೆ ಸುಖವೋ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಖ ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ವೇಳೆ ಆ ಸುಖವೂ ದುಃಖದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖವನ್ನು ಕೋರತಕ್ಕವನು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಸುಖವು ಮುಗಿಯುವುದರಿಂದ ದುಃಖವೋ, ದುಃಖ ಮುಗಿಯುವುದರಿಂದ ಸುಖವೋ ಹುಟ್ಟುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದುಃಖವಾಗಲಿ ಸುಖವಾಗಲಿ ಆಯಾಸವಾಗಲಿ ತೋರುವ ಹಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ತನ್ನ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಅವಯವನ್ನ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಒಡನೆ ಅದನ್ನ ತೊರೆದು ಬಿಡಬೇಕು. ಸುಖ ದುಃಖಗಳಾಗಲಿ ಪ್ರಿಯ ಅಪ್ರಿಯಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಬಂದರೂ ಎದೆಗೆಡದೆ ಅದನ್ನು ಭರಿಸಲೇಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇಕೆ ಈಗ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯರಿಗಾಗಲಿ ಪುತ್ರರಿಗಾಗಲಿ ಪ್ರಿಯವಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಎಂಬುದು, ಯಾರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಬಹಳ ಮೂಢನೋ, ಯಾವನು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತನೋ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದವರು. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ನಡುತ್ತರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಅಸೇನಿದೆತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಲೋಕದ ಪರ ಅವರುಗಳನ್ನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವನು. ಹೇ ಧರ್ಮರಾಜ, ಪರರ ದುಃಖಕ್ಕಾಗಿ ದುಃಖಿಸುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಲಾರ. ಏಕೆಂದರೆ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಮೇರೆ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ದುಃಖದಿಂದ ದುಃಖ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಸುಖವನ್ನು ಕಾಣೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸುಖವೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು, ಸಂಪತ್ತು ವಿಪತ್ತುಗಳು, ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಜನನ ಮರಣ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಲಗತಿಯಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ದುಃಖಿಸಲೂಬಾರದು, ಸಂತೋಷಿಸಲೂಬಾರದು. ರಾಜರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು, ರಾಜ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ, ದಂಡಧಾರಣೆ, ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡೋದು, ದಾನ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕುಲ ಧರ್ಮಗಳು, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ. ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜನನ್ನ ಪಾವನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿರುವಂತ ರಾಜನೇ ದೇಹ ಅವಸಾನದಲ್ಲಿ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖಿಸ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿ ದಂಡ ನೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸತಕ್ಕವನಾದ್ರೆ ರಾಜನೇ ಮರಣಾಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರಜಾರಕ್ಷಣೆಯಿಂದಲೋ ಯಾಗಗಳಿಂದಲೋ ಯುದ್ಧ ಜಯದಿಂದಲೋ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿ 4 ವರ್ಣದವರನ್ನು ಅವರವರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜನೇ ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಎನಿಸಿ ದೇವರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಖದಿಂದಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರಾಜನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ರು ಪ್ರಜೆಗಳು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವನೇ ರಾಜೋತ್ತಮ. ಇದು 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಹಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಒಂದು ನೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಕೆಲವು ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಧಿಕ ಪಾಠ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಕೆಲವುದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕೆಲವುದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಉದಾರ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಧರ್ಮರಾಜನು ಅರ್ಜುನ್ ನೋಡಿ
ಅಷ್ಟಮೈಜಿ ಸಮೇತ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಇವತ್ಸ ಧನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದುದಿಲ್ಲ ಎಂದು, ಧನವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನು ಎಣಿಸೋದು ತಪ್ಪು. ಅಧ್ಯಯನ ಎಂಬ ಯಜ್ಞದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದವರು ಅನೇಕರುಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ ತಪೋನಿರತರಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮುನಿಗಳು ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಋಷಿಗಳ ನಿಯಮದಿಂದ ನಡೆಯುವ ಜನರನ್ನೇ ದೇವತೆಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನಾಗಿ ಎಣಿಸುವರೆಂದು ವೈಖಾನಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈಖಾನಸ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಿಷ್ಠ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠರಾಗಲಿ ಅಧ್ಯಯನಿಷ್ಠರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರು ಎಂದೇ ತಿಳಿ. ರಾಜಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ವೈಖಾನಸರ ವಚನ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅಜರು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಅರುಣರು, ಸಿಕದರು, ಕೇತುಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಅವರು ವೇದೋಕ್ತಗಳಾದ ದಾನ, ಅಧ್ಯಯನ, ಯಜ್ಞ, ದುರ್ಬರವಾದ ನಿಗ್ರಹ ಎಂಬಿ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾದಿ ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠ ಲೋಕಗಳು. ಉತ್ತರ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬುದು ಯೋಗನಿಷ್ಠರು ಹೋಗತಕ್ಕ ಮಾರ್ಗ. ಆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸೇರತಕ್ಕ ಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಯೋಗನಿಷ್ಠರ ಲೋಕಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಪುರಾತನಿಗಳು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಸಂತುಷ್ಟಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ, ಸಂತುಷ್ಟಿಯೇ ಪರಮಸುಖ, ಸಂತುಷ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದೊಂದು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ರೋಧ ದರ್ಪಗಳನ್ನ ತೊರೆದವನಲ್ಲಿ ಅದು ನೆಲೆಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಯಯಾತಿ ಮಹಾರಾಜನು ಆಡಿದ ಗಾದೆ ಒಂದುಂಟು. ಆಮೆಯು ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅವಯವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಡಗಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನು ಕಾಮಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗಳು ಕಾಮಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಡಗಿಸ್ತಾನೋ, ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ತಾನು ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭಯಪಡದೆ ತನ್ನಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಭಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಆಶಾ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ನೀಗುತ್ತಾನೋ, ಆಗ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನು ಇತರ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಮನೋವಾಕಾಯಗಳಿಂದಲೂ ಪಾಪವನ್ನೆಸಗದೆ ಇರುವನೋ, ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಮಾನ ಮೋಹಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಹಲವು ಸಂಘಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ತಿಳಿಯುವ ಮನುಷ್ಯನೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ. ಅರ್ಜುನ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನಾಗಿ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕೆಲವರು ಧನಾರ್ಜನೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಶೀಲವನ್ನು ಆಧರಿಸ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಧನಾರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಆತರ ಪಡುವುದು. ಅಂತಹ ಧನಕ್ಕಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡೆದ ಇರುವುದೇ ಮೇಲು. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಎನಿಸಿದ್ರು ಧನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳುಂಟು. ನಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಇದನ್ನು ನೋಡಬಲ್ಲೆ. ಬಿಡಬೇಕಾದವುಗಳನ್ನ ಬಿಡದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಪಡತಕ್ಕವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕಷ್ಟವೇ. ಅವನಲ್ಲಿ ಸದ್ವೃತ್ತವೂ ದುರ್ಲಭೆ. ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಧನ ಕೈಗೂಡುವುದು, ಇತರರಿಗೆ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಧನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಧನ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಅದು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಧನಕ್ಕಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡತಕ್ಕವನು ಶೋಕ ಭಯಗಳೊಂದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಪರರಿಗೆ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬರುವ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಎಂಬ ಮಹಾಪಾತಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಗೆಯನು. ದುರ್ಲಭವಾದ ಧನವನ್ನು ಪಡೆದವನೊಬ್ಬನು ತನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಹಣವನ್ನ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳರು ಆ ಧನವನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊರಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಧನವಿಲ್ಲದ ಬಡವನಾದರೂ ಯಾರು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸಕಲ ಸಂಘವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಅದರಿಂದಲೇ ಸುಖಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪುರಾಣಜ್ಞರು ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದಿತ ಯಜ್ಞಗೀತೆ ಎಂಬ ಗಾದೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾಥಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಗಾಥಾ, ದ್ರವಿಡ ಗಾಥಾ ಹೇಳಿದಂತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಯಜ್ಞಾರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಧನವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ. ಆ ಧನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಯಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ. ಅದರಿಂದ ಧನವನ್ನು ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಧನವನ್ನು ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಂತೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಶಸ್ತವೂ ಅಲ್ಲ, ಹಿತವೂ ಅಲ್ಲ. ಧನವೆಲ್ಲವೂ ದೇವಸ್ವ ಎನಿಸುವುದು. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಅಲ್ಲ, ಯಾವನಿಗೂ ಸ್ವಂತವಾಗಿ. ದೊರೆತ ಧನವನ್ನ ಯಜ್ಞ ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ದೊರೆತ ಧನವು ದಾನಾರ್ಹವೇ ಹೊರತು ಭೋಗಕ್ಕಾಗಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ. ಯಜ್ಞ ದಾನಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಇರುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಧನ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ಸ್ವಧರ್ಮ ಬಾಕ್ಯರಿಗೆ ಧನವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ
ಅವರು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ 106 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಲಭಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡೋದು, ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡದೇ ಇರೋದು ಪಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದರಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಾನವೆಂಬ ಧರ್ಮವೂ ದುಷ್ಕರವೇ. ಹಣವು ಲಭಿಸಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪಾತ್ರ ದಾನ, ಸತ್ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡದೇ ಇರುವುದು, ಇವೆರಡು ದೋಷಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಧ್ಯಾಯ. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ 26. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಧರ್ಮರಾಜನ ನಿರ್ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳು, ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯ ಸಮಾಧಾನೋಕ್ತಿಗಳು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಾದ, ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಆದ ಮೇಲೆ ದುಃಖ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು, 3-4 ವಾರದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಭೀಮ ಆಯ್ತು, ಅರ್ಜುನ, ಅನುಕೂಲ, ಸಹದೇವ, ದ್ರೌಪದಿ, ನಾರದ, ಇಬ್ರೆ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ಮಹಾತ್ಮ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಹಿಸಲಿ? ವೀರ ಬಾಲನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಹತನಾದ, ದ್ರೌಪದಿ 5 ಮಂದಿಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ರು. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು, ವಿರಾಟ, ದೃಪದ, ಧರ್ಮಜ್ಞನಾದ ವೃಷಸೇನ, ದೃಷ್ಟಕೇತು ಮೊದಲಾದ ನಾನಾ ದೇಶದ ರಾಜರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ರು. ಇವರ ಸಾವಿಗೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಮೂಲ ಕಾರಣನಾದೆ. ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯಾತುರದಿಂದ ಬಂಧುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ ನನಗೆ ಆ ಶೋಕ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ? ರಾಜ್ಯವಾಸೆಯಿಂದ ಅತಿ ಕ್ರೂರನಾಗಿ ನಿಜವಂಶವನ್ನೇ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿದ ನಾನು ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಆ ದುಃಖವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಲಿ? ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಯಾವನ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊರಳಾಡುತ್ತಾ ಆಟವಾಡಿದ್ನೋ ಅಂತಹ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅರ್ಜುನ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು. ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಭೀಷ್ಮನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತು ಆ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅರ್ಜುನನು ವಜ್ರ ಸಮಾನಗಳಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಅವನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನೊಂದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಾಗಲೂ, ಆ ಬಾಣಗಳು ಅವನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಂದು ನಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೂ ಅವನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ವ್ಯಥೆಯಿಂದ ತಪಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಕಲಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಷ್ಮನು ಪರ್ವತ ಶಿಖರದಂತಿದ್ದ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಯಿತು. ಯಾವನು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮನೊಡನೆ ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಯಾವನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದ ಅನೇಕ ರಾಜನ್ನು ಏಕರಥನಾಗಿ ಜಯಿಸಿ ಓಡಿಸಿದನೋ, ಯಾವನ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುರ್ಜಯವಾದ ಉಗ್ರಾಯುಧ ಎಂಬ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಧರಿಸಿದನೋ, ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಭೀಷ್ಮನನ್ನೇ ನಾನು ತಂತ್ರದಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದೆ. ತನಗೆ ಶಿಖಂಡಿಯ ಮೃತ್ಯು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಆ ಮಹಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬಿಡಲಾರದೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಅರ್ಜುನನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ. ಹೇ ಮುನೀಂದ್ರ, ಅವನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಗಾಯಪಟ್ಟು ರಕ್ತಸ್ರಾವದವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೀವ್ರ ಜ್ವರವು ಆವರಿಸಿತು. ಯಾವನು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಬೆಳೆಸಿ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ನು ಅಂತವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದನಲ್ಲವೇ? ಅಲ್ಪಕಾಲದ ರಾಜ್ಯದಾಜಗಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟು ನಾನು ಪಿತೃಘಾತಕ ಎನಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಅದು ಹಾಗಿರಲಿ, ಆ ದ್ರೋಣನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲರೂ ಆಚಾರ್ಯ, ಧನುರ್ಧರಾಗ್ರೇಸರ, ಸಕಲ ರಾಜಪೂಜಿತ, ಅಂತವನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಪಿಯಾದ ನಾನು ಅವನ ಮಗನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸುಳ್ಳಾಡಿದೆ. ಆಗಲೂ ಆಚಾರ್ಯನಾದವನು ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು, ಧರ್ಮರಾಜ, ನನ್ನ ಮಗನು ಬದುಕಿನಲ್ಲವೇ, ಬದುಕಿರುವನೇ ಇಲ್ಲವೇ, ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳು ಎಂದು ದೈನ್ಯದಿಂದ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಅವಯವಗಳನ್ನು ದಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳತಕ್ಕವನು ಎಂದು ನಂಬಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ನಾನು ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಆಡಿದಂತಾಯಿತು. ಸತ್ಯವೆಂಬ ಕವಚವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಪಾಪಿಯಾದ ನಾನು ರಾಜ್ಯದಾಸೆಯಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಎಂಬ ಆನೆಯು ಸತ್ತದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಮರೆಸಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಹತಃ ಎಂದು ಅಸತ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದ ಅವನನ್ನು ವಂಚಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಂತಹ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ತಿಳಿಯದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಣ್ಣನಾದ ಆ ಕರ್ಣನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ ನನಗಿಂತಲೂ ಪಾಪಿಯನುಂಟು. ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಹದಂತೆ ಅರ್ಜುನನ ಕುಮಾರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಭಿಮನ್ಯವನ್ನ ದ್ರೋಣನ ಸೇನಾವ್ಯೂಹದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಿಯು ನಾನೇ. ಅದು ಮೊದಲು ದ್ರೋಣ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಪಾಪಿಯಂತೆ ನಾನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನನ್ನು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಲಜ್ಜೆ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. 5 ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭೂದೇವಿಯಂತೆ ಆ ದ್ರೌಪದಿಯು ತನ್ನ 5 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತಪ್ಪಿಸಿ ತತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇ ಮಹಾತ್ಮ, ಹೀಗೆ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾಶವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ನಾನು ಮಹಾಪಾಪಿ. ಇನ್ನು ನಾನು ಬದುಕಿರಬಾರದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ.
ಮಹನೀಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ. ನಾನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕುಲಘಾತಕನಾಗಿ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಲೇ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ, ಇನ್ನು ನಾನು ಭುಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಜಲಪಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆಯೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಂತೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ನನಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಹೊರಡಿ. ಈ ಪಾಪಿ ಶರೀರವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ನೀಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಧರ್ಮರಾಜನ ದುಃಖ ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಬಂದದ್ದು. ಏನಾಯ್ತು? ವಿವೇಕ ಹೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ದುಃಖವಾದಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಹಂಗೆ. ಇವನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಇಲ್ವಾ? ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಮಾಡಿದ್ದು ಅಧರ್ಮದ ನಿರಸನ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ. ಅದು ಕೊಂದೆ ಅಂತ ಈಗ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬಂಧು ವ್ಯಸನದಿಂದ ಕೊರಗುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮರಾಜನ್ನ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಸನು, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ಹೀಗೆದ್ದು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಶೋಕ ಪಡೋದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ದೈವಾಧೀನವಾದದಿಂದ ಮೊದಲೇ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗಗಳ ಎಂಬುವು ಕೂಡ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳಂತೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಒದಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಸಾರ ಎಂಬುದು ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆ. ಕಂಸಾರಿನಾಥನ ನುಡಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಣವ ಹಿಡಿ ನಮ್ಮ ರಂಗನ ಚರಣವ ಹಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಂದಾಗಿದ್ದ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಕೂಡಲೇ ಈ ನೊರೆಗಳು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಏನು ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ ನಿಲೆಯಿಲ ಮಣ್ಣು ಆಕೈ ಹಳ್. ಮಿಂಚಿನಂತೆ, ಮಿಂಚು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಫಳಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಒಂಥರ ಮಣ್ಣು ಆಕೈ ಹಳ್. ಇವನ ಆತ್ಮ ಶರೀರದ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಣಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಬಾಳು, ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಳು. ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರು ಇವರು. ಸಂಸಾರ ಸುಖವಿದು ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಅಂದ್ರು ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಂದಾಗಿದ್ದ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಕೂಡಲೇ ಏನು ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗಿದ್ರು ಈ ಸೇರುವಿಕೆಯೆಲ್ಲ ಅಗಲಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಲ್ಲೂ ಕ್ಷಯದಲ್ಲಿಯ ಪರ್ಯಾವಸಾನ ಹೊಂದುತ್ತೆ, ಉನ್ನತಿಯ ಪರ್ಯವಸಾನ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದೇ. ಜೀವನದ ಕೊನೆಯೂ ಮರಣವೇ, ಸುಖದ ಪರ್ಯಾವಸಾನವೂ ದುಃಖವೇ. ಸೋಮಾರಿತನ ಎಂಬುದು ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುಖವಾಗಿ ತೋರಿದ್ರು ದುಃಖದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿಯುವಂತಹದ್ದು. ಸಾಹಸ ಎಂಬುದು ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ದುಃಖಕರವಾಗಿ ತೋರಿ ಕೊನೆಗೆ ಸುಖಕರವಾಗುತ್ತೆ. ಅಣಿಮಾದಿ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು, ಸಂಪತ್ತು, ಲಜ್ಜೆ, ಧೈರ್ಯ, ಕೀರ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪರರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದೇ ಹೊರತು ಸೋಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ರು ಅವರು ಯಾರು ಸುಖವನ್ನು ತರದಕ್ಕವರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಶತ್ರುಗಳಿದ್ರು ದುಃಖವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಧನವನ್ನು ತರಲಾರದು, ಎಷ್ಟೇ ಧನ ಇದ್ರೂ ಸುಖವನ್ನು ತರಲಾರದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೈವಾಧೀನ. ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರದು, ಒಂದಗಳು ಕೊರೆ ಇರದು. ಇಂದ ನಿನ್ನ ಋಣ ತೀರುವುದಲೇ ಪಯಣ. ಇಂದಾಗದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಆಗದಳು. ಸಂದ ಲೆಕ್ಕವದೆಲ್ಲ. ದೈವವು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂತಹ ಕರ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆಯೋ ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನೀನು ನಡೆಸಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನೀನು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೀತೀಯ. ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ಸ್ವತಂತ್ರನಲ್ಲ. ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ಈ ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಭವ ಸವ್ಯಸಾಚಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂತೆ. ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸು. ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿ. ಯುಕ್ತ ಅಯುಕ್ತ, ಯಾವುದು ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು, ಯಾವುದು ಅಯುಕ್ತವಾದದ್ದು, ಯಾವುದು ಧರ್ಮವಾದದ್ದು, ಯಾವುದು ಅಧರ್ಮ. ಇದರ ವಿವೇಕದಿಂದ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಬಾರದು. ಶೋಕ ಮೋಹಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸಂದೇಶ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ವಿವೇಕ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೂ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ ಈ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಳ್ತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ.
ವ್ಯಾಸ ಮುನಿಯು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮದ ಮೇಲ್ಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಶ್ಮಜನಕ ಸಂವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಏನೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅವನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಮಯಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೀಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನು ಬಂಧು ವ್ಯಸನದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ದುಃಖ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಸನಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ಈ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನವಾದ ಅಶ್ಮಗೀತೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ವಿದೇಹರಾದ ಜನಕನು ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಶೋಕಾಕುಲನಾಗಿ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಅಶ್ಮ ಎಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸಂದೇಹ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮ, ಬಂಧುಗಳಾಗಲಿ ಧನವಾಗಲಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅವು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಶ್ರೇಯಕ್ಕಾಂಕ್ಷಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಶ್ಮಕ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ, ಹೇ ರಾಜ, ಈ ದೇಹ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರ್ತವೆ. ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವು ಹೇಗೂ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಅವು ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಂದರೂ ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡಷ್ಟು ಗಾಳಿಯು ಮೇಘವನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ವಿವೇಕವನ್ನು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರೆ ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಎರಡು ಅಷ್ಟೇ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸು. ಎಮೋಷನಲ್ ಔಟ್ ಬರ್ಸ್ ಕೂಡುದು. ಒಬ್ಬನು ಸುಖಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ತಾನೇ ಬಹಳ ಮೇಲಾದವನು, ತನಗೆ ಕೋರಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೈಗೂಡುತ್ತೆ, ತಾನು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರಂತಲ್ಲ ಎಂಬ ಈ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಮನೋಭಾವಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅವನನ್ನು ಉಬ್ಬಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಈ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅವನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದನ್ನು ಕಾಣದೆ ಭೋಗಾಸಕ್ತನಾಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ತನಗಾಗೆ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ದರಿದ್ರನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪರಸ್ವಾಪ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಕದಿಯೋದು ಉದ್ದೇಶಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮೇರೆ ಮೀರಿ ಚೌರ್ಯಾದಿ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವವನನ್ನ ಬೇಡರು ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ರಾಜನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ದಂಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅವರು ಇಂಥ ರಾಜದಂಡನಾದಿಗಳಿಂದಲೋ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಕೃತ್ಯ ದೋಷಗಳಿಂದಲೋ 20 ಅಥವಾ 30 ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗಾಗಿ ತೀರಿ ಹೋಗುವವರೇ ಹೊರತು ಪುರುಷ ಆಯುಷ್ಯನವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ರಾಜನಾದವನು ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳ ನಡೆವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾ ದುರಾಚಾರಿಗಳಿಗೋ ದುಃಖಿಸುವವರಿಗೋ ತನ್ನ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ತಕ್ಕ ಪ್ರತೀಕಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನವನ ಚಿತ್ತ ಭ್ರಮೆ ಒಂದು, ಅನಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಒಂದು, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವನ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನಿಸುವುದೇ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಕಾರಣವೇನೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಆಯಾ ದುಃಖಗಳು, ವಿಷಯ ಸಂಘದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದುಃಖಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಆಗಾಗ ಪೀಡಿಸ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಿರತಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯನು ಜರಾಮರಣಗಳು ಎಂಬ 2 ತೋಳುಗಳಂತೆ ಹೊಂಚಾಕಿ ಹಿಡಿದು ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅವೆರಡೂ ಬಲವಂತರೆಂದು ದುರ್ಬಲರೆಂದು ಚಿಕ್ಕವರೆಂದು ದೊಡ್ಡವರೆಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬನು ಸಮುದ್ರ ಪರ್ಯಂತವಾದ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನಾದರೂ ಜಯಿಸಬಹುದು. ಜರಾಮರಣಗಳನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಕ್ಕವನಿಲ್ಲ. ಸುಖವಾಗಲಿ ದುಃಖವಾಗಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಅವಶ್ಯಂ ಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಅನ್ನುವುದಿಲ್ಲೇನೆ. ಅವು ಇವನನ್ನ ತಾವಾಗಿಯೇ ಬಂದು ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೋ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೋ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿಯೋ ತಾನು ಕೋರಿದ ಅಥವಾ ಕೋರದಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದು ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಅನಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಇಷ್ಟ ವಿಯೋಗ, ಸಂಪತ್ತು, ಆಪತ್ತು, ಸುಖ, ದುಃಖಗಳು ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಜನನವೋ ಮರಣವೋ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲ ದೈವ ವಶದಿಂದಲೇ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ, ಸ್ಪರ್ಶಾದಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ವಿಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಕುಳ್ಳಿರುವುದು, ಮಲಗುವುದು, ನಡೆಯುವುದು, ಏಳುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು, ತಿನ್ನುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲಾಧೀನವಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಬಲಾಢ್ಯರು ದುರ್ಬಲರಾಗ್ತಾರೆ, ಷಂಡರು ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಕೂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಲಗತಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಸತ್ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು, ವೀರ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ರೂಪಾದಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳು, ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಭೋಗಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೈವದಿಂದಲೇ ಇರಿಸುವಂತಾರೆ. ಬಡವರು ಕೋರದೇ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರು ಅವರಿಗೆ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನವೇ ಆಗದು. ದೈವ ವ್ಯಾಪಾರದ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನ ನೋಡು. ವ್ಯಾಧಿ, ಬೆಂಕಿ, ನೀರು, ಶಸ್ತ್ರ, ಹಸಿವು, ವಿಷ, ಜ್ವರ, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮರಣ
ಉಚ್ಚಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದು, ಈ ಮೊದಲಾದ ಆಪತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವುದು ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು ಎಂಬುದನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸೋದು ಆ ದೈವವೇ. ಆ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಮನುಷ್ಯನು ಎಳೆದಾಡಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪದೆ ನಡೆಯತಕ್ಕವನು ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋದಾಗಲೂ ನಿರಪಾಯವಾಗಿ ಜಯ ಹೊಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು ಸುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೆಲ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವನು ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದಿರುವ ದರಿದ್ರನು ತನ್ನ ಮುಪ್ಪನ್ನು ದಾಟಿ 106 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಬದುಕ್ತಾನೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಚಿರಂಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಸುಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾಗ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಉತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಮಿಡಿತಗಳಂತೆ ಬೇಗನೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು, ದರಿದ್ರಂಗಾದರೂ ಕಲ್ಲು ಮರಗಳು ಕೂಡ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದವನಿಗೆ ಕಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲ, ಕಡ್ಲೆ ಇದ್ದವನ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದರಿದ್ರನಾದರೂ ಕಲ್ಲು ಮರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬನು ಕಾಲ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಇದನ್ನ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏಳುವನಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವುದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದದೆ ತನಗೆ ತೋರಿದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಬೇಟೆ, ಜೂಜು, ಪರಸ್ತ್ರೀಯರು, ಪಾನ, ವಿವಾದ ಮೊದಲಾದವೆಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ನಿಂದನೀಯಗಳೇ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದವನು ಕೂಡ ಆಲವಶದಿಂದ ಇಂತಹ ದುರ್ವ್ಯಸನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒದಗಿರುವ ಅನಿಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ. ವಾಯು, ಅಗ್ನಿ, ಆಕಾಶ, ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯನು, ಸಕಲ ರಾತ್ರಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ನದಿಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಿಸಿದವನು ಯಾರೋ? ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವನು ಭರಿಸಬಲ್ಲವನು? ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಲರೂಪಿಯಾದ ಈಶ್ವರನ ಕಾರ್ಯಗಳೇ. ಶೀತ ಉಷ್ಣಗಳು ಕಾಲವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಂತೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಕಾಲಾಧೀನ. ಔಷಧ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಾಗಲಿ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಲಿ, ಜಪ ಹೋಮಾದಿಗಳಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಪ್ಪನ್ನ ಸಾವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾರವು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಮರಗಳು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರುವಂತೆಯೋ ಆಮೇಲೆ ಅಗಲಿ ಹೋದಂತೆಯೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸೇರುವಿಕೆಯೋ ಅಗಲಿಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಪಾದ ಗೀತವಾದ್ಯಗಳನ್ನೇ ಸುಂದರ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಉಪಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಭಾಗ್ಯವಂತರಲ್ಲಿಯೋ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಪಿಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆಯುವ ಬಡವರಲ್ಲಿಯೋ ಕಾಲ ಎಂಬುದು ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿರು, ಹೆಂಡಿರು, ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರೋ ನಾವು ಯಾರೋ ತಿಳಿಯುದು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾರೂ ಸ್ವಂತವಲ್ಲ, ಅವನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ವಂತವಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರುವುದು ದಾರಿಯ ಸತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅರವಟಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರುವ ಹೂಡಿಕೆಯಂತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿರುವೆನೋ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನಾನು ಯಾವನು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇಕೆ, ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಕಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಂಸಾರ ಎಂಬುದು ಚಕ್ರದಂತೆ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚಕ್ರವತ್ ಪರಿವರ್ತಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಹೆಂಡತಿ, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಎಂಬ ಇಷ್ಟು ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರೇ ಹೂಡಿಕೆಯಂತೆ. ಅದರಿಂದ ಬಂಧು ಮರಣಕ್ಕಾಗಿ ದುಃಖಿಸಬಾರದು. ಪರಲೋಕ ಎಂಬುದು ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕಾಣತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಲೋಕದ ಸುಖಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡುವವರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಮೀರದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಿತೃಗಳನ್ನ, ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ಪಿತೃಋಣ, ದೇವಋಣ ಎಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ಯಾಗಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಜರ ಮರಣಗಳೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮೊಸಳೆಗಳಿಂದ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಬಹಳ ಅಗಾಧವಾದ ಕಾಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಮುಳುಗಿ ತೇಲುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಯಾವನೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆಯುರ್ವೇದ ಪಾರಂಗತರಾದ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತವಾಗಿ ತಾವು ನಿತ್ಯ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅವರು ಹಲಬಗೆಯ ಕಷಾಯಗಳನ್ನ, ತೈಲಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿಯೂ ಸಮುದ್ರವು ತನ್ನ ಮೇರೆಯನ್ನು ಮೀರಿದಂತೆ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ದಾಖಲಾಗ ಅನೇಕ ರಸಾಯನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು
ಆ ಮಹೌಷಧಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಪ್ಪನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಜರೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಗುಂದುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಅಧ್ಯಯನ, ತಪಸ್ಸು, ಯಜ್ಞ, ದಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಮಹಾತ್ಮನಾಥ ಜರಾಮರಣಗಳನ್ನು ದಾಟಿದವರಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಜರಾಯುಜರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾರ್ಧಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವಂತಹ ಶೈಥಿಲ್ಯ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ರೋಗಗಳು, ವಿಸ್ಮರಣೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀನು ತಡೆದು ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಸಾಕಂಗೆ ಜೀರ್ಣವಾದ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಕೇಳುವಂತ ಏನೋ ದೈನ್ಯೇನ ಜೀವನ ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣ ದೇಹಿ ಮೇ ಕೃಪೆಯಾನಾಥ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ದಿನಗಳು, ಮಾಸಗಳು, ವರ್ಷಗಳು ಇವೊಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲತಕ್ಕವುಗಳಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಅದೇ ವಿಧವಾದ ಸೇರಿವೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಭವ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದು ಹೋದ ದಿನ, ಮಾಸ, ಸಂವತ್ಸರಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಟೈಡ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ನನ್. ಅಲೆಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ದಿನ, ಮಾಸ, ಸಂವತ್ಸರಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯನು ಸಂಸಾರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರವಾಹ ವೇಗದಿಂದ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ವಸ್ತುಗಳಂತೆ ಕಾಲವಶದಿಂದ ಒಂದಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ನಡೀತವೆ. ದೇಹವು ಜೀವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಜೀವನು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೋ ಅಂತೂ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅಗಲುತ್ತೆ. ಬಿಡದೆ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದೇ ದುಃಖವಾಗಿ ಆಕ್ರಂದ ಇನ್ನು ಕ್ಲೇಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿನೋ ಅವ್ರ ಸಫರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸೇರತಕ್ಕಂತ ಹೆಂಡಿರು ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ಕೂಡಾಟವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕೂಡಾಟದಂತೆಯೇ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕೂಡಾಟ. ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರೊಡನೆಯೂ ಲಭಿಸಲಾರದು. ಯಾತ್ರಿಕರು ನೀನು, ಸತ್ರ ಇದು ಈ ಲೋಕ. ರಾತ್ರಿ 3 ದಿವಸ ತಂಗೋಕೆ ಅವಕಾಶ. ರಾತ್ರಿ 3 ಆಯ್ತು ಹೊರಡು ಎಂದರೆ ಪಾರುಪತ್ಯದವ ಮೆಚ್ಚುವ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಟಿದ್ವಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೋ ಮಂಗಳೂರಿಗೋ ಅಥವಾ ಮಂಡ್ರಾಸ್ಗೋ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾರೆ. ನಾವೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಳಿಬೇಕೋ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಳಿಯೋದೇನೆ. ಅದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣವೋ, ಚೆನ್ನೈಯೋ, ಮಡ್ರಾಸೋ, ಶಿವಮೊಗ್ಗವೋ ಎಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಬಸ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಸೀಟು, ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಷ್ಟೇ ಜೀವನವೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಇದೊಂದು ಯಾತ್ರೆ. ಯಾತ್ರಿಕರು ನಾವು. ಸತ್ರ ಇದು ಈ ಲೋಕ, ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಇದು ಲೋಕ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಧರ್ಮಛತ್ರಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದು ನಡೆದು ಬಂದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ವಿಶ್ರಮಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ದಿವಸ ಎದ್ದು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೇನೋ. ಪಾರುಪತ್ಯದವ ಮೆಚ್ಚುವ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಅದು ಸುಗಮವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕ್ಲೇಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೂ ಅಂಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಹರಿಪುತ್ರ, ಸತಿ, ಮಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಅವತಾರಗಳು ಕುರಿಯನಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಾಪಿಡುವ ಸಂಸಾರ. ಕುರಿ ಮಾರಿಯಾದೀತು ಅಂತ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬನೋ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ. ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ದಂಡಪಿಂಡ ಅವರು ಏನು ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡೋಕೋದು. ಯಾರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಮಾತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆಚ್ಚದಿರು ಸಂಸಾರ ನೆಲೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾಯ, ಅಚ್ಚುತನ ನಂಬಿ ಸುಖಿಯಾಗೋ. ಮಾಡೋಡ್ಸಿ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಮೊದ್ಲಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಯ್ತು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗಾಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗಾಯ್ತು, ಇವ್ರಿಗಾಯ್ತು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ ಉದ್ಧಾರ ಏನಾಯ್ತು? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇದೆಯೋ? ಯಾವಾಗ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ರು ಬಿಸಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಆಗಂತ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡದೆ ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರವೂ ಬೇಡ. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನ ಆಗ್ಲಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಂದ ಏನನ್ನು ಬಯಸೋದು ಬೇಡ. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಅಂತ್ಯಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗವನೇ ಆಪತ್ತಿಗಾದವನೇ ನೆಂಟ. ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟೇ. ಮಗನೇ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿವೇಕ ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುಃಖ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಜೀವಿ.
ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೇಹವು ಜೀವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಜೀವನು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೋ ಒಂದೊಂದಗಲತ್ತೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಂಡಿರು ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ಕೂಡಾಟವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕೂಡಾಟದಂತೆ, ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್. ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕೂಡಾಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರೊಡನೆಯೂ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸೇರುವೆ ತನಗೆ ತನ್ನ ಶರೀರದೊಡನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಇತರರನ್ನ ಕೇಳೋದೇನು? ರಾಜೇಂದ್ರ, ಈಗ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ನಿನ್ನ ತಾತ ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ನು ನೀನು ಅವರನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಲಾರೆ, ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಲಾರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇವನು ತಂದೆ, ಅವನ ತಾಯಿ, ಇವನ ಮಗ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು. ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ. ಯಾವಾಗ ವಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಈ ಹೊರಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅವನು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀನವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ವಾಕ್ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಿ, ಆನ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ರಿಟರ್ನಬಲ್ ಇದು. ಈ ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋದಿಂದ ಹೊರಟ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಹೋಗದೆ. ಆ ಶರೀರ ಮತ್ತೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಇವನ್ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ ಪಡಿತಾನೆ, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದೇ ಜೀವನ ಗುರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನಿಪ್ಪಿರವಿ ಆನ್ವೇಂಡೇನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮರು ಹುಟ್ಟು ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬರೀ ದುಃಖವೇ ಇದು. ದುಃಖಜನ್ಯ, ದುಃಖ ಮೂಲ, ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಪರ್ಯವಸಾನ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಬರೀ ದುಃಖಮಯ. ಸರ್ವಂ ವೇದವೆಂಬ ಆ ಕಣ್ಣು ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನೀನು ನಡಿಬೇಕು. ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೇದವೇ ಕಣ್ಣು ಅಂತಾರೆ. ಚಕ್ಷುಹು ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ವೇದ ಅಖಿಲ ಧರ್ಮ ಮೂಲಂ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳ, ದೇವತೆಗಳ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದು ಯಾಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಭಿಕ್ಷೆ ಮೊದಲಾದ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ಯಾಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸಂತಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಇಹ ಪರಗಳೆರಡನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ತನಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಹಿಡಿದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದ ರಾಜನ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತೆ ಎಂದ ಧರ್ಮರಾಜ. ಹೀಗೆ ಅಶ್ಮಕನು ಹೇಳಿದ ಹಿತವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಜನಕನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ. ಅದರಂತೆ ನೀನು ಕೂಡ ಈಗ ನಿನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರು. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮದಿಂದ ಸಾಧಿಸಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸದೆ ಧರ್ಮದಿಂದ ಪರಿಪಾಲಿಸುವಂತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋ ಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾನ್